اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ملكنا وعبدك سيد أحمد بن محمد وشيخ ميمون زبير من خيري الدنيا والآخرة، وذلل لنا ولهما صعابهما بحق هذه السورة الشريفة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، إنك على كل شيء قدير. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم، أحيي روحنا وروح عبدك سيد أحمد بن محمد وشيخنا ميمون زبير ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين، إنك على كل شيء قدير. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفتيل سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصول وفورهم، وإلى جميع سادتنا لأبي علي وأصول فورهم أن الله لدرجات في الجنة يكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة إلى رؤوس صيبرات قبل الإرشاد وأخذ العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ينفعون بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم بسر الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله
جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Agus Abdul Ghafur Maimun Zubair ingkang kula muliaken panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, para alumni mutakharrijin mutakharrijat Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, para tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam rangka kegiatan ngaji bareng Hima Pekalongan, himpunan mutakharrijin mutakharrijat Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, bersama beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair saha panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun saha Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang insyaallah akan memberikan tausiah mauidhah hasanah kajian kitab Arba'in lil Ajuri pada kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu, untuk pembicara yang pertama panjenenganipun kawula suwunaken dumateng Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair, wekdal saha panggenan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila ruhin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i al-muallifin wal musannifin khususan al-Imam al-Ajuri wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khususan masyayikhina fi Sarang wa masyayikhina fi Pekalongan wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan Mbah Zubair Dahlan wa zaujati wa Mbah Maimun wa Ibu Mastiah wa Ibu Fahimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaos rumiyin nggih. Mungkin diterusaken kali Gus Ba. Kula ngaos antawis mungkin mugi Gus Ba saged lami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala, nuli ngendika sapa Syekh Al-Ajuri, haddatsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, nyeritani ingsun sinten Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Sayyidina Umar, bainama nahnu, ing dalem antarane utawi kita iku inda Rasulillahi, ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idtola'a dumadaan muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang, syadidu bayadi afyabi, ingkang banget putih bajune,
syadidu sawadis sya'ri ingkang banget ireng rambute la yura ora den tingali ale ing atase rajul apa atharus safari apa bekas lunga wala ya'rifu lan ora ngerti hu ing ahad hu ing rajul sapa ahadun mung suci minna sangka kita hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ila nabiyillahi marang nabine Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada mongko nyandaraken sapa rajul rubataihi ing dengkul lorone rajul ila rubataihi marang dengkul lorone Kanjeng Nabi wa wada'ala nyalakan rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi Semakola nuli ngendika sapa rajul terus napa nggih lagi ngaji napa pripun nggih menawi nggih mboten ngertos niki Kanjeng Nabi kali sahabat lagi lungguh-lungguh kados ngeten iki ya mestine disaksikan oleh orang banyak. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perilakunya ya rontok aneh kendel cara wong no kendel melaku tiba-tiba sampai tok ngarep niku kan pun siji wis kendel pun tok ngajeng niku lah pun kendel ya. Nomor loro wani ndekek napa dengkule nang dengkule nek mboten akrab kan mboten wani niki kira-kira wong dengkul tiga dengkule Kanjeng Nabi terus wani nyekel pupune Kanjeng Nabi niku kan ya pun luar biasa kendel menarik perhatian ya cara saiki ngoten niku menarik perhatian. Jadi wani tampil sing kira-kira wong niku do merhatekno. Ya berarti nek pengen diperhatekno ya ana sanate berarti ya kan. Malaikat Jibril. Berarti ngoten. Kula riyen teng Mesir niku diceritani nggih kali wong-wong Soekarno, Presiden Indonesia. Senengane niku nggih ngoten niku, gawe perhatian. Tahu apa jenenge sak mobil cerita mawon nggih. Sak mobil kali Presiden Jamal Abdul Nasir Pak Soekarno riyen niku tahu nggone. Teng Mesir niku punya kebanggaan tower. Napa tower niku nggih? Menara dhuwur. Nek nenggone munggah teng menara niku napa jenenge sak Kairo ketok kabeh. Mergo paling dhuwur niku menara niku. Enak-enak ngobrol kali Pak Jamal Abdul Nasir. Soekarno itu ngomong. Mergo Soekarno kan insinyur nih. Iku tak delok niku sawangane kok menorone niku kok miring. Dadi ngomong ini. Iku saking percaya niku begitu mudhun niku. Jamal Abdul Nasir iku jere nyeluk muhandis-muhandis. Insinyur celuk kon delok miring tenan to ora. Saking apa jenenge pengen mencari perhatian. Karo niku. Teko kadang-kadang akhir ngoten niku terus ngetok dhewe. Tapi ya menawa ya ana sanate. Gini-gini malaikat niki nggih mencari perhatian, dilihat oleh orang banyak. Langsung majib tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaqala nuli ngendika sapa rajul, ya Muhammadu Muhammad. Akhbirni ngabari sira ni ingsun anil islami saking Islam. Wa malani apa islamu tawi Islam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antasyhada an la ilaha illallah. Islam niku arep nyekseni sira an la ilaha illallah. Satemene kelakuan ora ana pangeran saliyane Gusti Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad menika utusane Gusti Allah. Wa tuqimas sholata jumenengi sira as-sholata ing salat, wa tu'tiyaz zakata bayar sira ing zakat, wa tasuma syahr Ramadan poso sira ing dalem ulan Ramadan, wa tahujjal baita lan haji sira ing al-bait Baitullah Ka'bah. Ini statok lamun kuwasa sira ilaihi marang al-bait
apane sabilan dalane. Kala ngendika sapa rajul sadaqta, bener sira. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, fa'ajibna, mongko gawok kita, annahu saat temene rajul iku yas'alu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiquhu, lan nganggep bener sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Niki juga gawokno takon tapi awakmu bener, berarti kaya bedeni, bedheki nggih, berarti menika mboten takok sing tenanan. Mergi nek takok niku mboten kok terus awakmu bener ngoten nggih. Niki berarti napa? Kaya ngetes. Kala ngendika sapa mengkono rajul, fa akhbirni 'anil iman. Ngabarno panjenengan ingsun 'anil imani sangka iman. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, antuk mina arep entuk iman sapa sira billahi lan Gusti Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah, wa rusulihi wal yaumil akhir, wal qadari lan qadar, khairihi apike qadar, wa syarrihi lan eleke qadar. Kala ngendika sapa mengkono rajul, sadaqta, bener sapa sira, awakmu bener. Ini kaya kala ngendika sapa Sayyidina Umar, fa'ajibna mongko gawok sapa kita, annahu saat temene rajul iku yas'alu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Jadi ada pertanyaan sing penting yang disampaikan oleh rajul malaikat menika nggih, karena cerita niki cerita malaikat nggih. Sing maksudnya agar diajarkan kepada semua umat Islam, yaitu tentang Islam kali iman. Ono tambahan malih inggih punika napa? Ihsan. Dados wonten Islam, wonten iman, wonten ihsan menika nggih. Kula nyatet napa jenenge hadis-hadis tentang Islam niku isine nggih kathah. Keranten nek ndelok hadis niki tok niku kan, niku kaya-kaya sing jenenge Islam itu hanya perilaku, sementara iman itu bagian akidahnya. Jadi akidahnya niku jenenge iman, perilakune jenenge Islam. Tapi nek ndelok hadis-hadis Kanjeng Nabi niku antara iman dengan Islam itu tidak seharusnya dipisahkan. Karena itu hadis Kanjeng Nabi pinten-pinten antara dua napa jenenge istilah menika dicampur kali Kanjeng Nabi niku saestu dicampur. Misale nggih kula waos beberapa hadis tentang muslim. Misale nggih, al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini yang jelas perilaku nggih. Islam niku tiyang ingkang salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Niki perilaku. Tapi perilaku niku pun keluar dari gangsal sing disebutno Kanjeng Nabi. Karena Islam niku biasanya diartikan 5. Salat, zakat, poso, haji, syahadat. Tapi teng pinten-pinten hadis niku Islam niku dimaknai secara umum, akeh banget. Berarti 5 itu artinya yang penting. Bukan berarti hanya 5 ya, tapi iso macem-macem. Wong nyatane al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wonten malih hadis nggih. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Islam sing apik niku napa Kanjeng Nabi? Wonten sing takon. Dijawab karo Kanjeng Nabi, antut imat ta'ama wa taqra'a as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kanjeng Nabi takok, Islam sing sae niku sing pundi Kanjeng Nabi? Jawabe Kanjeng Nabi, lomo paring daharan tiang. Mboten nyebut salat, zakat, poso, haji, tapi antut ima atau ama. Lajeng nyebut malih nek ketemu wong kenal gak kenal salam. Para numpak bis ketemu supir ya salam.
bojo ape bayar apa Maret ya nono. Salam. Ya Pak Taksi ya salam ya. Ketemu Sukmawati juga ya salam. Wah kenal orang kenal kok salam. Itu budaya. Itu tidak orang nyebut sing limo itu juga Kanjeng Nabi menyebut salam Islam. Wonten hadis mana tentang Islam? Min husni Islamil mar'i tarku mana. Ini itu juga disebut Islam. Berarti Kanjeng Nabi menyebut Islam itu pinter-pinter. Jadi Islam itu ternyata bukan kok limo niku tok, tapi limo niku penting. Karena limo niku dari ulama-ulama karena lima itu ono sing murni ibadah. Salat niku murni ibadah. Duit gak duit iso salat. Melarat iso salat. Juga iso salat. Utang makan iso salat. Orang diutang ya nopo salat. Gak butuh duit. Salat ini mboten apa? Butuh duit. Kalau sing murni duit zakat. Wajib gak wajib zakat. Tapi butuh duit. Butuh apa? Murni butuh duit. Tapi alhamdulillah zakat fitrah. Kalau menurut zakat fitrah ada orang Islam selama seumur gak tahu bayar zakat. Tapi alhamdulillah nonton apa zakat. Langsung nonton saya duit, tapi juga butuh fisik masih. Kelima itu wow. Tapi ternyata Kanjeng Nabi menyebut Islam itu betul lima ini kuat. Jadi ini penting, dianggap sangat penting di mana itu apabila hadis yang dunia Islam itu anak manusia. Ketika Kanjeng Nabi nyebut iman, ini kok sama. Iman dan hadis ini kaya jenenge iman itu akidah. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis itu ternyata iman itu Nabi tidak kepingin memahami iman itu hanya akidah. Salih ya. Qala liwafdin min Abdul Qais. Wonten delegasi dari Abdul Qais dipun ajari dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikane amrukum bi arba'in. Aku perintah ngumpul kabeh papat. Al imanu billah wa hal tadruna mal iman. Ngerti ora iman iku? Jawabane Kanjeng Nabi. Nek iman yang delok hadis ini yang koyo akidah kok. Nek hadis niki ketika Nabi bilang iman ngerti to ora? Iman iku kok dijawab dening Kanjeng Nabi. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah. Jadi iqamus shalah niku bagian saka iman. Padahal tak hadis niki iqamus shalah niku bukan iman, tapi nopo? Islam. Saking ora kepengine wong niku beda-beda antara iman karo Islam. Wis sampe wong kowe mukmin kan muslim aku tak ada Islam tok ora. Karena dikritik dengan Al-Quran wong-wong sing bid'ah nembeten iki teng surat ingkang mereka qolatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Itu dikritik karena baru Islam tapi dia kan ngomong iso barang niku Kanjeng Nabi bareng takok iman iku apa diantara jawabannya iqamus shalah, ita'uz zakat, shaumu Ramadan, wa antut'imu minal maghnami al-khumus. Itu disebut sebagai iman. Atas mana yang mulai terkenal? Al-imanu bid'un wa sabun, au bid'un wa sattuna syu'bah. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil thariq. Itu bagian dari iman. Macam biasanya ulama-ulama sering menyimpulkan iman dan Islam itu tidak bisa dibedakan. Iman ya Islam, Islam ya iman. Nek dipisah, tapi nek dikumpulno menjadi berbeda. Mus Islam kalian apa iman. Tapi kalau disebut iman, itu berarti apa? Ya Islam, Islam itu berarti iman. Karena tidak kepengen orang itu membedakan antara keduanya. Kanjeng Nabi misalnya ini ngendika kali Adi bin Hatim terkenal Adi bin Hatim. Qala li Rasulullah ya Adi aslim taslam. Adi kowe mlebu Islam ya. Awakmu selamat. Lajeng Adi menika tangklet mal Islam
Dijawab antasyhadu an la ilaha illallah wa tasyhadu anni rasulullah wa tu'mina bil aqdari kulliha. Adi Islam iku kowe percaya karo kodok napa? Qadar. Padahal kodok qadar niku nek teng mriki mboten kok bagian saking Islam, tapi bagian dari napa? Iman. Tapi Kanjeng Nabi di hadis yang lain kodok qadar itu dimasukkan pada wilayah Islam. Nggih. Al-Qur'an nggih ngoten sami nggih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim tawakkalun. Terus alladzina yuqimunas sholata. Padahal niku bahas masalah napa? Iman. Tapi tetap ono kalimat alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bagian dari iman. Bagian dari napa jeneng iman, yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira ya pantas lah nek Islam ya iman, iman dan napa jenenge Islam. Ya. Fa'akhbirni anil ihsan. Mugi paring kabar panjenengan ingsun anil ihsan iso ihsan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, anta kudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta bujar mito nyembah sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya sakjane sira iku tarahu ningali sira ing Gusti Allah. Fa'il lam takun tarahu mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu iku ningali sapa sira ku ing mengkono Gusti Allah fa innahu mongko sakjane Allah iku yaraka iku ningali sapa Allah kae sira. Kala ngendika sapa rajul sodaqta bener Muhammad. Iki nggih Kanjeng Nabi ngendika soal ihsan. Sami nggih. Ihsan iku teng Al-Qur'an ya kadang dikumpulno kali liyan. Karena saking orang kepingine orang hanya bermodalkan iman Islam tanpa ihsan. Terus kadang-kadang Al-Quran sampai dia diputar-putar sehingga kira-kira bisa bareng-bareng itu. Ini kok ihsan. Anta buddha Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini nggih dinasihati terang jenengan. Beberapa sahabat yang tahu dinasihat ini kan nasihat umum. Nabi tasawufnya di depan orang banyak, ada malaikat, ada orang takut tentang ihsan itu nopo bisa. Tapi Kanjeng Nabi menyampaikan ihsan itu tidak hanya umum, bahkan ada person-person itu dinasihat. Abu Dzar Al-Ghifari ini pun merasa betul merasa, hanya saya itu dinasihat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketikanya Abu Dzar Al-Ghifari awsani khalili kekasihku rupanya Kanjeng Nabi niku wasiat an akhsyallaha ka'anni ara. Jadi hadisnya persis, tapi ini kan untuk umum. Abu Dzar niku secara khusus. Abu Dzar, ketikanya Abu Dzar aku diwasiati Kanjeng Nabi an akhsyallaha ka'anni ara. Kaya-kaya aku ngerti Gusti Allah. Fa in lam akun arahu fa innahu yara. Ketika Nabi menyampaikan ini ternyata tidak. Karena hadis yang terkenal kan umum nih. Ternyata ini tidak hanya umum. Person-person itu gitu. Dinasihati kan atas Nabi. Termasuk dengan Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk dengan Ibnu Umar. Akhadha Rasulullah bi ba'di jasadi faqala ubudillaha ka'annaka tarah. Sayyidina Abdullah bin Umar dicekal karo Kanjeng Nabi, lajeng dinasihati ubudillaha ka'annaka. Berarti hadis ini Kanjeng Nabi punya perhatian yang luar biasa, tidak hanya disampaikan kepada orang umum, tapi disampaikan begini person-person orang-orang sing kira-kira pantas dinasihati. Pantas dinasihati. Jadi Imam Ghazali, kalau winane ngaji kitab Bidayatul Hidayah, ngaji tenggene gundan kali masyarakat ngoten iki teng kampung ngoten niku kali.
Jadi Imam Ghazali nek loro iki gak iso. Loro gak iso. Tapi ternyata wonten hadisnya, ning kula lupa. Hadisnya nomor. Ternyata wonten hadisnya. Rumah saya tak karangane Imam Ghazali. Nek loro iki gak iso. Ngibadah mbayangno Gusti Allah ya ora iso. Mbayangno diawasi ya ora tok. Ini ya keperingan terus. Niku jare Imam Ghazali mbayangno diawasi kiai. Allahu Akbar bayangno salat ning ngarepe kiai samping kanan kiai mburi kiai. Jadi bayangno salat jejer juga karo Kiai Zakaria kira-kira khusuk ta ora. Jere Imam Ghazali. Kowe nek ora iso loro iki pokoke mbayangno salat dikelilingi kiai. Kowe nek wis iso khusuk atimu seneni. Lah iya wong khusuk kok karo kiai. Karo Gusti Allah ora iso napa? Jadi munggahe setali bayangno nek nganggo teori Imam Ghazali rakaat ping pindho lagi iso khusuk. Jadi sing rakaat pertama iki saya bayangno karo kiai. Allahu Akbar salat karo kiai. Wong nek wis iso khusuk rakaat kedua mati jenengan. Saya wong khusuk wae kok karo napa? Karo Gusti Allah kok tambah ora iso direne Imam Ghazali. Ternyata wong bisa dengan lali. Kalau apalannya agak cerdas, jadi orang mau maca terus lali. Ternyata tak pikir itu sampai Imam Ghazali. Ternyata mboten. Sodaqah benar sos. Ya. Pun iki nggih, sadar kula waos nggih ngene. Pun gua mau fa akhbirni anis sa'ah mongko nuli ngabari panjenengan ingsun anis saati sangka kiamat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Ora ana utawi wong kang ditakoni anda sangka kiamat iku bi a'lama kelan luwih ngerti minas sa'ili ketimbang wong sing takon. Sing ditakoki ora luwih ngerti timbang sing takon. Sering dienggo dalil dening ulama wong nek ora iso ngomong gak iso itu tidak menjatuhkan sama sekali. Layan kusumin qadrihi syai'. Orang ngerti ya ngomong ora ngerti. Biasa ya Imam Malik ditakoki ora ngerti ya ora ngerti. Ya Kanjeng Nabi tahu ditakoni karo Abdullah bin Umi Maktum ora ngerti wis meneng ngono ae. Perkara turun ayat nih la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fisabilillah. La yastawi ora padha sapa al qa'iduna wong sing lungguh ora perang minal mu'minin wal mujahiduna fisabilillah sing jihad iku ora padha. Wonten sekretarise nek mboten salah niku Zaid bin Sabit napa Mu'ad bin Jabal. Nek mboten salah Mu'ad bin Jabal wonten sekretarise. Bagian nyatet. Lajeng teng ngarepe wonten Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Maktum niku wuta. Santrine Kanjeng Nabi sing termasuk kekasih Kanjeng Nabi. Mergo sing ngelingno Kanjeng Nabi ngopeni santri tenanan. Niku Abdullah bin Umi Maktum. Beri Kanjeng Nabi niku asale zaman teng Mekah niku tahu ngopeni wong sing pejabat-pejabat wong gede-gede lali karo santrine, dilingno karo Abdullah bin Umi Maktum. Termasuk kula nek napa jenenge nek bayangno tapi nggih mboten ngertos tenan napa tak bayangno Kanjeng Nabi niku ngopeni santri tenanan itu diantarane niku karena Abdullah bin Umar gara-gara kecentok diseneni Gusti Allah perkara Abdullah bin Umar. Makanya sayangnya karo Abdullah bin Umar niku tenanan mengubah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus jadi kopen tenanan karo santri Abdullah bin Umar. Dan itu bareng Kanjeng Nabi untuk ayat itu terus Abdullah bin Umar niku terus ngendika karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lah kula lak repot Kanjeng Nabi. Kula niku wuta ya Kanjeng Nabi. Mboten saged perang. Dan nek wong sing gak perang karo sing perang niku derajate gak iso padha sing dhuwur perang terus. Aku mesti derajatku ngisor terus Kanjeng Nabi. Aku ora iso apa perang. Kanjeng Nabi ora kok terus ke pojok terus nerangno sing yo gak wis meneng. Iya ya jangan-angan ya wis orang ngerti wis meneng ngoten mawon yes meneng. Mboten kok semua pertanyaan kudu
dijawab ya mboten ya pancen ora iso ya ngapunten dereng wonten keterangane nggih mungkin nek wonten keterangan wis paling dijarno ngoten. Ana kesalahan terbesar niku kabeh pertanyaan dijawab niku kesalahan terbesar. Wong Kanjeng Nabi niku nggih mboten jawab ditakoki betul mboten nggih meneng ya krasa nek pancen iki pertanyaannya masuk akal aku ya bingung. Sampai malaikat turun dhewe terus nyampe niku. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid dharar. Mergo ana ketambahan 3 kalimat. Mergo ayat niku asale durung ana kalimat ghairu ulid dharar terus ana ketambahan ghairu ulid dharar terus baru jawab Kanjeng Nabi wis tenang-tenang malaikate wis teko. Ghairu napa? Ulid dharar. Terus senenge ra karo-karuan sinten? Abdullah bin Ummi Maktum. Jawabe sakwise mutolaah. Cara gampangane sesuk tak mutolaah cara nek Kanjeng Nabi ngenteni napa? Malaikat niku. Sadurunge nggih mboten jawab, mboten kok terus kebentel terus ngarang-ngarang terus mutar-mutar ngoten kan. Mal mas'ul anha bi a'lama minasail. Nek ora ngerti wis pancen aku ora ngerti. Mal mas'ul anha bi a'lama minasail. Wala ngendika sapa Umar sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Falabithtu. Mongko kendel sapa ingsun salasan ing dalem 3 dina 3 hari kendel. Ya hanya peristiwa itu belum ada penjelasan saka Kanjeng Nabi. Semakola nuli ngendika lima ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar hu Umar. Hal tadri ana ta ngerti sira maniku sapa asailu tawi sing takon mau. Fakultu mongko matur sapa ingsun Allahu wa rasuluhu alam. Allah lan Rasul ingkang langkung ngertos kula mboten ngertos. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa inna mongko sak temene rajul iku Jibrilu iku Jibril alaihissalam. Atakum teko Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum ngulang Jibril kum ing sira kabeh amradinikum ing perkarane urusan atau perkarane agama sira kabeh niku Jibril sing aja kepengin mengajari. Wonten ing riwayat sing lintu dipun sampekno bilih Kanjeng Nabi niku dawuh sejak malaikat Jibril teko nang aku gak tahu bingung iki Jibril apa ora ngerti nek Jibril. Ning iki aku gak ngerti sampai piyambake ngaleh. Jadi Kanjeng Nabi ditakoni pertama niku nek sing kula pahami niku dereng sadar nek teng ngarepe niku Jibril sampai piyambake ngaleh. Bahkan Kanjeng Nabi terus ngutus karo wong goleki wong lanang mau digoleki teng Madinah digoleki gak ketemu pancen nggih mboten menungso nggih dadi digoleki ya napa ya ora ketemu dadi ya sahabat napa jenenge sangat beruntung ya kan tahu ketemu kali sinten malaikat Jibril ya kan ya sapa ngerti kan nang kene iki ana malaikat Jibril kan ora ngerti. Malaikat Jibril ya luar biasa menika sinten jenenge malaikat Jibril menyaru dados menungso lajeng yu'allimukum amradinikum. Pertanyaannya simpel penting-penting dan Islam iman kalian apa ihsan saisa-isane berkati ke menika dipun gabung nggih menika ingkang saged kawula aturaken monggo Gus. Setengah jam. Jadi terus akan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain. I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka iku merohno sapa mirsakno sapa nabi ka ing sira fi hadal hadis ing dalam ikhlas hadis. Anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihissalam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhno sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saiki muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Jibril itu buatan takut carane sugih.
Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati. Terus carane untuk duit akeh. Wong alime dhewe ra pati titik dhuwit ditakoki. Kadang kula nggih suwani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkret urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami template orang juta, nak ora dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak. Terkenal donga kula ora mandi. Mergo nak mandi ku repot. Dadi dukun. Jadi saniki ku repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak niku riyen lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau iku soleh zaman akhir ku repot, hisabe gede ya. Muga terkenal wali dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek rindane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus sampean piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yas'alunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yas'alunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke Zuhur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar uang ya doang ini. Malah nak diskon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Itu mesti klenik nih. Mune bukan kalau sak kelas kalian Gus muni. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe, anu iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulia tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi, atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahad itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak badek, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih lu kayaknya. Wah itu kan orang Pekalongan fakir kabeh. Wah orang iso gawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira kalau Abu Dzar hidup sekarang nggak berani beli pulsa karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa. Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus dinggo
ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya gak berani, ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi tanda tangan gue. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik. Meskipun saya sering, terutama Gus Zofur tentunya, sering dapat wasiat khusus. Tapi saya tetap lebih seneng yang ngendikan di depan publik karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau ngendikan khusus kan, cung. Jadi kiai itu ya nak subuh aja kodok, itu kan nasihat campur ngenyak itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga kritik. Tidak semua yang diunek-unek sampai takok. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta gak iso nyaur. Kadang wong takok, "Wes kula diutang 1 miliar carane nyaur piye?" Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utang ngene napa? 1 miliar. Kula nu di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung, piye carane? Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dia nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula, niku termasuk mukruh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah megat tak pateni. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ketak pateni ini ndak, ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sebagian Gus Zofur ya jawab apa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya kaya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong itu sitok sumpek kemudian telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duka. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran itu kadang ngersakno kabeh ono sanksi nih, cara bahasa modern ono sanksi. Ya tujuannya pangeran itu wong ben tobat ben balik nang Allah. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sanksine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantasnya ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi itu, padahal Allah kepengen memberi
sanksi. Kalau sampai misalnya zaman mondok ras regep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kalau kan jadi solusi Gus kayak itu ngoladuni. Wong pangeran ngekei sanksi kuwe zaman mondok ras regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultan itu kayak bojo kepengen minggat. Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normalnya aku minggat, aku terlambat bojomu kepengen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normalnya wong lanang ra tanggung jawab, pancen sanksine bojone minggat. Tapi cara kula kiai ini ra perlu memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate ning diteng-teng tuane. Ya berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Jadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka nyari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula paling tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali Mbah Mun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok jalu ijazah. Jadi ijazah ya aku sing sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritanya Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan itu memaksakan bisa jawab. Terus kok ning pondok lho, wis karuan dene Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dene pondok kan Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana, Gus itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iki yo tau ra munggah. Sekolahnya ora tau munggah. Ngono dicawal ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Zuhur tadi memaksakan bisa. Terus karuan di Dewa Iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi orang tahu. Sampai tahu ijazahnya Pak Zakaria. Oh, jadi apa? Ijazah itu terus ini. Karena Jubir Torekohnya. Jadi intinya kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Sampai apa jangan kita lupa tadi ya. Sampai lupa daratan tadi karena problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Maksudnya kan gaduh. Semuanya punya rumus, semuanya punya versi. Makanya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang, enggak harus ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru enggak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi enggak bisa. Sehari santri ya sedunia rasa pikir besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab akhirnya ada kegaduhan tadi. Semuanya paling penak itu soalnya takoi semuni wawahu alam senajan to sing takok muni wis suwe bah. Gak masalah itu sepenting. Ya saya teruskan. Wa amal imanu fawajibun ala kulli muslimin ayyumina billahi azza wa jalla wa bi jami'i malaikati wa bi jami'i kutubihi allati rupane kutub anzal hawa ala rusuli wa bi jami ambiyaihi wa bil mauti wa bil ba'si min ba'dil mauti wa bil jannati wan nar wa bimalan kelan perkara jaat biya pala saru pira-pira hadis utawa pira-pira riwayat fi ahaditsa ing dalem pira-pira hadis ukhara kang liya-liya mislu ayumina bisirat lawan timbangan wal lawan wat nah kiye kono maknani wat jembatan wal mizan wal khaut wasyafaah wa bi adzabil qabri lan termasuk ini sing khasi ahli sunnah wa bi kaumin dan iman kelan anane kaum yukhrajuna kang dentokno sapa kaum minan nari saking neraka. Ini yang mulai khasnya ahli sunnah wal jamaah aswaja kita harus iman kalau nanti itu ada kaum, ada sekelompok manusia sing yukhrajuna minan nar sing dikeluarno saka neraka fayudkhuluna al jannata ing swarga. Saya tahu persis teks ini ada di Sahih Muslim ketika zaman tabi'in
zaman tabi'in yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabi'in banget, karena zaman itu masih banyak apa? Sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha, sehingga zaman tabi'in sudah banyak yang berpikir nggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah, itu ada delegasi, ayo kita ke Medina, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah terus si Jabir ini, sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada bisyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Kalau orang mukmin atau orang muslim itu tidak punya alamat neraka, cuma dia singgah. Yang cari pengalaman apa tidak tahu, pokoknya dia itu singgah. Nah itu kan sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada, maksudnya nggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar, karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik, tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha, itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka, alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga, mbah-mbah kita ahli surga, karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini, karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah, sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka itu kebangetan gitu. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, tilas blesek. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka itu kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci neraka. Ono sing dikunci neraka betul tuh. Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kuncinya. Jadi kalau nama hadis miftahul jannah la ya itu syukur kalau cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadus bin nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dengan ayat wal asri demi waktu, itu memang luar biasa Islam itu. Coba ya, kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesikat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafatkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafatkan itu. Dan kalimat itu mudah dan sah asal belum yughorhir, belum keler-keler, sah. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadi syahadah, mesti apa? Sohat hadi syahadah. Padahal kafir orang adus ijek junub, itu langsung sah. Betapa mudahnya agama ini, kalimat yang menyelamatkan orang-orang dari neraka, kemudian nggak banyak prosedur untuk menjadi sah. Nah ini saya cerita ya, betapa agama ini mudah ya kan, kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran, kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat, syaratnya kan macam-macam. Mau zakat, syaratnya macam-macam. Tapi kalau mau bersyahadat, orang kafir kalau bersyahadat itu ada syaratnya enggak? Ya syahadat saja. Yaitu wal asr demi waktu.
Betapa Islam itu menghormati waktu, momen paling penting tentu kenangan kita adalah baca apa? Syahadat. Sehingga setiap Nabi ditanya iman atau Islam tadi kata Gus Zafur gak boleh dipisahkan, ya ukurannya antas syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya saya teruskan ya. Jadi khasnya kita adalah meyakini wa biqaumin yukhrajuna minan nar, lan kita kudu yakin anane kaum yukhrajuna kang den tokno sapa kaum minan nari sangen neraka fayudkhuluna mongko den lebokno sapa kaum aljannata ing swarga. Wa bisaati lan iman anane kiamat wa asbahin hadza mimma yu'minu bi ahlul haq min ahlil ilm. Atau yang mirip-mirip ini yang diimani oleh ahlul haq min ahlil ilm. Wa yajhadu bi ahlul ahwa wal bidah, meskipun diingkari oleh ahlul ahwa wal bidah. Jadi satu keyakinan sing diyakini Imam Ghazali, ulama Azhar, ulama ahli sunnah, meskipun keyakinan itu ditolak oleh ahlul ahwa wal bidah wad dolalah. Mimman sangking wong hadzara kang medekno na ing kita hum ing man sapa annabiyyu. Jadi bacanya mimman hadzarana humun nabiyyu. Mimman sangking wong hadzara kang ngekei peringatan medekno. Maksudnya Nabi mewarning kita, memperingatkan kita agar takut mereka. Mimman sangking wong hadzara kang medekno na ing kita hum sangka man sing dolalah wau sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana lan medekno na ing kita hum ing anut man sing dolalah wau sapa sahabat para sahabat wa tabiun lan sing para anut lahum maring sahabat bi ihsanin wa ulamaul muslimin lan yang memberi perangan itu para ulama-ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin muruqa sahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya, orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Dan pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati apa final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya ndak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan apa? Tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka.
bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh. Ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa, mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, apa logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubah. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu tapi ra usah moron rokok, kalau pesene ra usah moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jawab Nabi, la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya ngoten sampai wah dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nurut Bapak Gus Abun. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman sangking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulama muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, macam terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabara kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qol anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satamne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un gundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetono sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kelan ilmu sira. Kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghaira. Dadi maksudnya
Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya'lamu pirsa sapa ta'ala asirra wa akhfa. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya'lamu pirsa sapa ta'ala ing perkara antum kang sira kabeh iku alihi ngatasé ma. Fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Faman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhi. Ketika dia salat itu ada semuanya ketiga dengan goblok ora kiblat amen salat jangan kiblat dengan salah niku. Nyata wali ya tersinggung berdua terus tembok. Terus dulu, oh iku lho Ka'bah. Terus tembok iku bolong. Jadi pelajaran bagi kita tersinggung enggak mengganggu kewalian karena tadi ketika digojol goblok ya ora trimo gitu. Makanya kalau ada orang tersinggungan ya wali ini ala Mbah Bolong tadi. Coba terus tembok terus melihat apa? Nah kalau ceritanya Mbah Mun itu Firroh sebagai masjid Demak menorone rontok miring. Ya mereka sama ketika Wali Songo bikin masjid Demak ada saja yang usil. Jangan-jangan kiblatnya salah. Terus dari ceritanya Mbah Mun Mbah Mun ya diceritani Mbah Bae mungkin. Sekali Joko kon nyenteng masjid Demak napa menarane. Nganti tok Ka'bah. Lah narike ke banter. Mulane dhisik menara iku. Jadi dulu itu tidak pakai yaum rasdil apa? Kiblat. Dari jam sekian matahari tepat di atas Ka'bah terus semua bayangan. Nah, kenapa itu semua terjadi? Jawab Mbah Zubair seperti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Orang yang serius menekuni ngitmai agama ini, serius ya, serius taklim, serius macam-macam mesti lanahdiyannahum subulana. Pasti saya tunjukkan beberapa jalan menuju saya. Jadi kira-kira wali ora bakal keweleh gawe kiblat madhep nyetan meskipun ndak ahli falak. Meskipun nggak pernah sekolah nopo. Yes. Adil kan semangat. Tahu mlebu ya pelajaran falak. Pak Zakaria mlebu, seneng falak kita. Nak era jenengan Gus Zabur. Sudah sekolah gitu kalau. Bisa far keluar. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan kitab Arba'in Hadisan lil Ajuri, kami buka sesi tanya jawab. Tetapi perlu juga diingat apa yang beliau sampaikan tadi, semua unek-unek tidak harus dipertanyakan. Kami persilakan, monggo barangkali ada pertanyaan kepada beliau Gus Baha atau Gus Wabur Maimun Zubair. Silakan. Bojo pertama itu ngancam nak ora dipegat bunuh diri. Akhirnya dia nang ngarepe talaf atau bila Di belakang ada mic di belakang. itu kepegat tau ora. Neng aku yo muni ngene. Aku yo muni ngene. Nak ya ngene ae. Untunge takoki kula nembe seminggu tak akali ngene. Ya sing muni rujuk, kalau misalnya ini kepegat di Jefil Indah, kalau aku nak misalnya tanggal entek, aku kan juga. Untungnya tanggalnya orang. Ya, tapi kan jawaban ngono kan, koyo gak abadi. Senang kok ono pertanyaan seperti entek. Ndi? Konter buka dhewe. Sing ndi? Sing kecamatan iki. Betul? Kosok buka dulu. Betul. Napa? Bupati. Sing ndi? Sing kecamatan. Ndi? Iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya tentang hukum waris. Sepertinya di Indonesia hukum waris itu kok terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang mengklaim bahwasanya kalau membagi waris ya udah dibagi sama rata aja antara perempuan dan laki-laki, yang penting sama-sama ikhlas. Yang kedua yaitu sesuai hukum KHI saja, nggak usah memakai yang lain, dalam artian biar tidak terjadi perbedaan kita pakai KHI saja. Dan yang ketiga yaitu yang sesuai dengan hukum Al-Quran maupun dalam kitab-kitab. Itu yang kedua itu apakah dibenarkan dalam hukum Islam, dalam syariat Islam? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gus Ghafur utawi Gus Bah. Gus Bah. KHI itu kan hukum yang sudah dipilah untuk pedoman bagi para hakim ya. KHI itu kompilasi hukum Islam ya, sementara yang dipakai ya KHI itu yang dipakai oleh pedoman untuk memutuskan yang diajukan ke napa jenenge di mahkamah-mahkamah yang berurusan dengan terutama pernikahan. Apakah karena kan khilafnya fikih kan akeh. Khilaf napa jenenge fikih niku kathah. Nah, kula nggih mboten ngertos niku KHI niku. Yang saya tahu ya pokoknya KHI itu nggih niku napa jenenge sudah pilihan-pilihan di antara ulama dijadikan pedoman bagi para hakim. Karena itulah ya kadang-kadang nyun sewu hakim-hakim itu yang dipelajari ya KHI. Ora pati ngerti fikih yang bulat yang banyak, asal bisa KHI ya insyaallah bisa jadi hakim, bisa jadi penghulu. Oh ya pedomannya ya KHI. Tapi tentu KHI itu tidak bisa menjawab dengan apa jenenge pertanyaan, semua pertanyaan yang kadang-kadang rumit kayak tadi itu pertanyaan Gus Bah itu ya, misalnya apa namanya diancam oleh istri pertama kalau nggak mau mentalak saya bunuh diri. Iku digoleki nang KHI ya gak ketemu ya kan. Iku kira-kira hakime nek dikon ngukumi terus dimintai fatwa ya dekne bingung, Pak ini terjadi tolak atau tidak. Ya mesti bingung hakime ya kan, mesti meneh-meneh ya takon kiai. Karena tidak semua KHI itu bisa menjawab. Ya. Jadi tidak sesimpel terbagi menjadi 3. Ada yang KHI saja, ada Quran saja, atau sudah bermadhab-madhab dalam fikih itu ya tidak sesimpel itu. KHI itu tidak bisa menjawab banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak yang terjadi di tengah masyarakat tidak bisa dijawab dengan KHI. Saya kira ya, kalau masalah-masalah itu tadi yang saya pahami, karena tadi kurang begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tetap bagaimanapun butuh jawaban, butuh apa namanya pengetahuan tentang fikih sunnahnya, fikih Al-Quran juga butuh. Kemudian aqwalu al-ulama itu juga dibutuhkan. Dan tentu untuk kasus-kasus di Indonesia, terutama untuk memutuskan banyak hal kasus di Indonesia, sangat membutuhkan KHI, karena itu yang secara resmi kayaknya dipakai di Indonesia, kompilasi hukum Islam ya. Walaupun tentu tidak semua ulama Indonesia menyetujui KHI ya, karena ya KHI itu sudah pilihan-pilihan dari berbagai madhab, dan di Indonesia masih butuh apa ya, madhabnya itu bisa macam-macam ya, kadang-kadang nek ora dikai Syafi'i ora gelem dan lain sebagainya, itu ya problem dalam kasus per kasus. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Barangkali masih ada penanya yang kedua, kami persilakan. Terakhir nih, terakhir. Ya betul, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet kalih Gus Bah. Terose kan generale ilmu niku tauhid. Pertanyaan, hakikate Gusti Allah niku sinten? Hakikate Adam niku sinten? Hakikate Muhammad niku sinten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah kok keren. Santri ngiren Gus. Iya, bagus lah. Maksudnya tanya hakikat.
Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawayh bilang Allah itu a'raful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya? Ya lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Mbak, saya mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini, ya aku aja kacau. Terus saya bilang, kamu peneliti? Ya saya peneliti. Kamu orang pinter? Ya saya orang pinter. Dia punya gelar. Ya kira-kira gini, kalau gelas ini saya banting terus pecah, kamu bilang apa? Ya karena sebabnya dibanting. Ya sudah, kira-kira alam raya ini kan kadung berstatus maujudat. Kira-kira logis enggak kalau hadil maujudat khalaqahal adam, ini maujudat diciptakan ketiadaan. Final adam la yu'athiru syai'an, tentu sesuatu yang enggak ada itu la yu'athiru syai'an. Di mana-mana sing yu'athiru yang bisa menciptakan atau membekasi itu adalah al-wujud. Ya berarti Allah itu penyebab dari semuanya, Pak. Iya. Nah, dari dulu kiai-kiai bilang gitu kan saya enak ya. Nah, intinya gini, terus dia menjadi sadar setelah Allah tak beri status wajibil wujud. Makanya saya tambah tua, itu tambah kagum sama ulama dulu. Kenapa kita mulai kecil dikenalkan wujud kidam bakok, kira-kira gitu. Hadhil maujudat, alam yang sudah kadung wujud ini kan mau tidak mau harus disebabkan oleh yang wujud. Masa wujud disebabkan nihilisme atau ketiadaan? Ya kira-kira gitu. Kalau sampai tanya hakikat Allah yang mudah dikenali apa? Beri status wajibil wujud. Yang wajibil wujud ini oleh kita adalah disebut Allah. Lah yang menerangkan itu siapa? Ya Nabi Muhammad ya. Lah Nabi Muhammad turunannya siapa? Ya secara zahir turunnya Nabi Adam. Kan ya sudah gitu kira-kira. Sudah, sampai yang senang saja hidup, tidak usah mikir itu. Ya sudah kita aja. Kalau nggak diserangkan secara zahir, nanti orang Habib itu meninggal Muhammad qabla. Terima kasih kami sampaikan, meskipun sebenarnya kita masih haus mendengarkan petua-petua beliau, tetapi mengingat waktu yang sudah cukup malam, kami tutupkan sampai di sini. Tetapi sebelum kita tutup dengan bacaan doa, kami mohonkan kepada saudara Ulil Albab untuk memimpin bersama-sama membaca qasidah Sa'duna Fid Dunya. Kepada sahabat rekan Ulil Albab kami persilahkan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروم إنكم بأدرى.
الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى. يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم به أدرى. سعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى. Dimohonkan kepada segenap alumni Pondok Pesantren Sarang dimohon untuk memasuki aula pengajian. Sekali lagi segenap semua alumni Sarang dimohon untuk bisa masuk ke aula pengajian. Terima kasih. Saduna fid dunya فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى. يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم به أدرى. سعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب
نفحة للمكروم إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروم إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غراة للإسعاد إنكم به أدرى سعدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم بأدرى
يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروم إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha Haji kali ini itu ada di Pekalongan, di Hima ya, dalam acara Hima Pekalongan. Hima itu adalah himpunan alumni dari Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang, dan ini ada di Pekalongan dan bersama dengan Gus Ghafur. Ngaji kali ini bersama dengan Gus Ghafur, tentunya Gus Baha ngaji kitab, yaitu kitab Arba'in Nawawi, atau dalam hal ini disebut sebagai kitab Arba'in Lil Ajuri, karena Syekh Ajuri yang mengarang kitab ini kalau yang di sini, tapi ya kemudian ataupun syarehnya ya, syareh dari Arba'in Nawawi, tentunya lebih terkenal Arba'in Nawawi, walaupun memang sama dalam artian isinya sama, yaitu mengenai hadis Rasulullah tentang apa itu makna Islam, iman, dan ihsan. Tentunya diceritakan seperti halnya kitab tersebut, ada malaikat Jibril yang menyamar ataupun menyerupai manusia, kemudian Rasulullah itu ada di suatu kalangan atau suatu halakoh, kemudian datang malaikat Jibril mendekatkan diri sampai lututnya itu bertemu dengan lutut Rasulullah, kemudian tangannya itu memegang paha Rasulullah, dan kemudian menanyakan beberapa hal tentang Islam itu apa, iman itu apa, kemudian ihsan itu apa, dan juga ada mengenai hari kiamat. Nah tentunya ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan tersebut, kemudian mengenai bahwasanya Rasulullah itu meneladankan bahwa ketika tidak tahu, ketika ditanya kapan hari kiamat terjadi, maka Rasulullah menjawab yang bertanya dan Allah lebih tahu. Maka Rasulullah ketika tidak mengetahui atau belum mengetahui, maka ya menjawab tidak tahu ataupun diam. Nah itu sangat baik, patut untuk kita tiru, karena ketika kita tidak tahu ya lebih baik kita diam. Ketika ditanya semua pertanyaan itu tidak harus dijawab, karena kita tidak mengetahui atau belum mengetahui jawabannya. Nah itu merupakan teladan yang patut kita tiru. Kemudian berkaitan dengan iman, ihsan, dan Islam, tentunya yang dijelaskan Rasulullah seperti tadi yang dijelaskan oleh Gus Ghafur, ada penyampuran ataupun ada ya Islam itu ya iman itu ya Islam. Dalam hal ini misalkan Islam itu kan ada 5, syahadat, sholat, jidat, rolat, lukat, patso, moji, yaitu kemudian 1 syahadat, rolat itu 2 sholat, kemudian lukat 3 itu zakat, patso 4 itu puasa, dan moji itu yang kelima itu haji. Itu adalah rukun Islam. Kemudian ada rukun iman, tentunya ada 6, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah yang disebutkan oleh Rasulullah tentunya dicampurkan, dalam artian ya iman itu ya Islam, Islam itu ya iman, karena memang satu kesatuan walaupun beda pemaknaan di sini. Nah kemudian mengenai tentang ihsan, ihsan itu adalah meyakini bahwasannya kita itu bisa ataupun Allah itu ada ya, terutama kemudian Allah itu tentunya mengetahui segala sesuatu tentang diri kita, dan ketika kita menganggap Allah itu ada, maka artinya kalau misalkan kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, maka yakinilah bahwasanya Allah itu melihat kita ya. Itu maka akan istilahnya ya, menjadi ihsan. Ihsan itu insya Allah, ketika ihsan itu kan artinya berarti kita dimintakan untuk dalam keadaan kebaikan. Maka ketika kita merasa dilihat Allah, tentunya kita tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik.
Karena apa? Karena kita merasa terawasi oleh Allah. Nah, ihsan itu ya seperti itu. Khusyuk ya, khusyuk itu juga seperti itu. Misalkan khusyuk dalam waktu sholat itu ya sebisa mungkin memaknai bahwasanya kita itu menghadap pada Allah. Ketika kita tidak bisa membayangkan, maka yakinilah bahwasanya Allah itu melihat kita. Maka kita akan khusyuk. Kalaupun misalkan itu sulit, maka bisa saja dengan tadi yang disampaikan oleh Gus Shofur, yakinilah bayangkanlah ketika kita sholat itu, kita sholatnya bersama dengan kiai-kiai kita yang kita hormati, atau ya pokoknya yang kita hormatilah, kiai-kiai yang kita hormati, maka insya Allah itu akan mendekatkan diri pada kehusukan. Nah, tentunya adalah hal-hal lain tentang misalkan tadi itu mengenai suami istri, kemudian ada mengenai hal-hal lainnya, mengenai hukum-hukum fikih juga dijelaskan secara detail, secara baik oleh Gus Shofur maupun oleh Gus Baha. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ada 2 pertanyaan itu juga dijawab langsung oleh Gus Baha dan Gus Shofur. Tentunya sudah sangat baik, sudah sangat jelas. Kita bisa mengulanginya ketika kita misalkan lupa, bisa putar kembali di ngaji kita kali ini ya teman-teman. Tentunya itu ilmu-ilmu yang menjadikan diri kita insya Allah akan mendapatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika dengan wasilah ngaji kita melalui online ini, semoga menjadi amal ibadah kita, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadi ilmu yang berkah dan berkahi dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu semoga kita bisa menjadikan diri kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha, mengaji dalam kebaikan, mengaji cinta pada ilmu pengetahuan, cinta pada ilmu yang disampaikan oleh Gus Baha. Dan tentunya kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha, Gus Shofur senantiasa sehat, senantiasa diberikan panjang umur agar terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan kita semoga diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesempatan terus-menerus oleh Allah untuk bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha, Gus Shofur dan ulama-ulama lainnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Jika ada kritik, saran dan masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.